ضرورت پیش بردن روزگار و ذخیره و نگهداشت مواد نیاز اولیه هنوز در زمانهای قدیم آدمان را مجبور ساخت اشیا و لوازمات را اختراع نمایند تا این حاجت را برآورده باشد. در قطار دیگر اشیاهای خام گل نیز در این میان کار آمد. منظور ما در این برنامه اشیاهای سفالین است. кулолгарӣ ё ба ибораи дигар сафолгарӣ аз қадимтарин ҳунарҳои нафиса буда осуре аз марҳилаи ибтидоии тамаддуни инсоният ба ҳисоб меравад. маҳз дар маҳсулоти сафолӣ ки аз ҳафриётҳои гуногуни ҷаҳон ба даст омада буданд, орзуу армон, розу ниёзи одамони пешин мувофиқи завқу зеҳн, донишу малака ва таҷрибаашон тавассути нақшҳо ва рангҳои гуногун инъикос мегардиданд. кулолгарӣ ё сафолгарӣ дар аввал ҳамчун як навъи ҳунар буда, баъдан тавассути таҳаввул ва ташаккул ба як санъати алоҳида табдил меёбад. таърих ин зеҳни башарият мебошад ва ин зеҳн дар таърихи инсон ба гунаҳои мухталиф дар санъатҳои мухталиф инъикос ёфтааст. дар радифи дигар санъатҳо санъати кулолгарӣ таърихи хело ҳам қадима дорад ва ба гунаҳои мухталиф сохта шудааст. дар замоне ки инсоният ба нигаҳдошти моегӣ ниёз пайдо кард, ба сохтани зарфҳо шурӯъ намуд ва дар ибтидо санъати кулолгарӣ хело сода буд ва зарфҳое ки инсон месохт ин дастсохт буд ва аз таърихи санъати кулолгарӣ мо медонем дар замони асри биринҷӣ чархи кулолгарӣ пайдо мешавад ки ин санъатро хело рушд медиҳад, тараққӣ медиҳад ки дар натиҷа зарфҳои хело ҳам хушсохту нафис аз тарафи устоҳои кулолгар сохта ба истифода дода мешаванд. оид ба ибораи сафол ва зарфҳои сафолин муҳаққиқон андешаҳои гуногун доранд. агар як гурӯҳ сафолро гели пухташуда номанд, гурӯҳи дигар гелҳои сирдорро сафол мегӯянд. чаро кулолгарӣ мегӯянд ва чаро сафолгарӣ мегӯянд? дар байни олимоне ки амин ҳунарро омӯхтанд, яъне ҳунари истеҳсоли зарфҳоро аз гил, бештар он зарфҳое ки аз гили хом сохта мешавад, онро кулолгарӣ мегӯянд. ё ки ҳатто он кулоле ки пухта мешавад вале худи гилмоя дигар ранг надорад, минерал надорад, онро кулол мегӯянд. вале мо медонем ки дар давраҳои баъдтар дар гилмояе ки аз ин гилмоя зарфҳои гуногунро мепухтанд, минералҳои гуногун ишқорҳоро илова мекарданд ва ҳамин яъне ки дар болои гилмоя як қабати ҷилодиҳандаро медавониданд ки он сир номида мешавад, яъне ки зарфҳои сирдор пайдо мешавад. яъне зарфи ё ки гилмояи пухташудаи бо минералҳои гуногун истифодашуда ва ҷилову ранг додашударо сафол мегӯянд. сафолпазӣ ки ба навъҳои ҳунари кулолгарӣ шомил аст, аз маъмултарин ҳунарҳои мардуми тоҷик ба шумор меравад. далели ин гуфтаҳо албатта ҳафриётҳои бостоншиносист ки дар минтақаҳои гуногуни кишвар анҷом дода шуданд.
حدود آسیای میانه را مثال بیاریم، قدیمترین کشاورزان مدنیت کشاورزی این یادگاری و که مدنیت جیتون است که در آنجا مثلا بهترین نمونه های ظرف های اصل برنج یافت شدند. ولی بینید که وقتی که صحبت درباره سفال پزی یا سفالگری است، ما مجبور میشیم که درباره پختن یا که کی پیدا شدن واسطه‌های پخت و پزی ظرف کلالی پیدا میشه، این کی به وجود میاد. البته در 1000 ساله 4 پیش از میلاد هنرمندان یک خمدانها یا کره‌های سفالپزی یک آشیانه را اختراع کردند که آنها می توانستند که یک باره در همین کره سفالپزی یک چند ظرف سفالی را بپزند که پخته شدن ظرف یعنی پخته شدن گلمایه سفالی این با بهتر نمودن صفت ظرف سفالی آورده رساند. بنا به گفت تاریخ نگاران و باستانشناسان، نمونه ظرف‌های سفالین از تمام یادگاری‌های تاریخی تاجیکستان یافت شدند و این معنای آن را دارد که این هنر میان هنرمندان تاجیک در دوره‌های گوناگون رایج بود. اگر به تاریخ پیدایش خود هنر کلالگری یا سفالگری نظر اندازیم، نخستین بازیافت‌هایی که از گل ساخته شده بودند به دوره آخر عصر سنگ نیولیتروس میآید. یعنی تقریبا 10,000 سال قبل از میلاد آدمان ضرورت نگاه داشتن موادهای خوراکه را درک نموده بودند و به ساختن ظرف‌های سفالی مشغول می‌شوند. ظرف‌های سفالی که در مرحله‌های ابتدایی ساخته می‌شدند، آنها به یگان نقش‌ها و آب و رنگ ساخته می شدند. بعدتر با مرور زمان خصوصا در حضوره 6-5 قبل از میلاد نخستین ظرف‌های نقشدار نیز پیدا می گردند. در حضوره‌های 4-3 قبل از میلاد باشد الکی همون تکنولوژی کلالگری مرکب‌تر می گردد و خمدان‌های یک قبطه و دو قبطه نیز اختراع می گردند و در چنین خمدان‌ها ظرف‌های زیادی سفالی که هر گونه نقش‌ها و این چنین رنگ‌ها داشتند ساخته می‌شدند. در عصر برنج با پیدا شدن چرخ کلالگری استحصال ظرف‌های کلالی هم دیگر شد و در عصر برنج با پیدا شدن چرخ کلالگری استحصال ظرف‌های سفالی خیلی زیاد شد، صفتش بلند شد و الکی انسان عصر برنج توانست که در ظرف‌های استحصال کردهش یعنی در نمونه‌های هنری کلالگریش اون جهانبینی خود یا که محیط اطراف خود را انعکاس نماید. تیار کردن ظرف‌های سفالین در مرحله‌های گوناگون تاریخی هر گونه بود. مثلا اول اگر در زمین قالب ریخته میشد، ولی بدتر این قالب با پر کردن متا و یا چرم از گل تیار می گردید. خلاصه کلالگران گل موافق می افتند و از آن خم، خمچه، کوزه، کوسه، جام، پیاله، لعلی و طبق آماده می کردند و بعد از آن که ظرفهای گلین را در آتشدانهای مخصوص می پختند و بالایش سیر می دواندند، سفال نام می گرفت. حتی وقتی که مثلا گلمایه را در حجم خیلی کلان تیار میکردن،
اسب را از همین گلمایه میگذراندند. باید که همون موی اسب در همون گلمایه نمیماند، بعد نمیماند. یعنی که صفت وی را همین خیلی میسنجیدن، همین خیلی نقل ها وجود دارند. اصلا زیر مفهوم سفال گفته همون گل را در نظر داشته می شود که اشیاهای گوناگون ساخته می شدند، از قبیل ظرف های به مانند جام ها، خم ها، کوزه ها و دیگر اشیا برای استفاده روزمره حیات مردم در عهد باستان و همچنین عصرهای میانه. خب صنعت کلالگری در عصرهای میانه خیلی هم ترقی میکند و از اشیای صنعت کلالگری نه فقط ظرف ها می ساختند در این دوره، بلکه همچنین بوتک ها، پیکره ها و دیگر آثار از مواد گل ساخته می شد. از حدود جمهوری تاجیکستان هم چند کره سفالپزی یافت شده است که اینها مشهورترین یادگاری هایی که از آنها نمونه های قدیمه کره های سفالپزی که در تاجیکستان بیشتر خمدان نامیده می شوند یافت شدند. این سرزم، کنگورتوت و یک کره سفالپزی منسوب به دوران هخامنشی در شفت مقبره میر سید علی همدانی در شهر کلاب می باشد که دایر به این کره های سفالپزی البته عالمان تحقیقات مشخص را انجام دادند. در میان ظرف‌های سفالین یادگاری‌های عصر برنجی و خصوصیت‌های فرق‌کننده آن را می‌توان مخصوص قید کرد. خاصه کافتکاوهای باستانشناسی در سرزم نشان می‌دهد که این هنر به اوج اعلا رسیده. ظرف‌های سفالین هم دستی و هم توسط چرخ‌های کلالگری آماده می‌شدند و با استفاده از انگاب در آنها نقش‌های گوناگون کشیده می‌شد. یکی از یادگاری‌های مهمترین تاجیکستان که هنر کلالگری در اینجا با درجه خیلی بلند انکشاف یافته بود، این یادگاری سرز می باشد که در قسمت شمال تاجیکستان در کنار شهر پنجکент واقع گردیده است. باید قید نماییم که در یادگاری سرز هنگام حفریات‌های باستانشناسی انواع گوناگون ظرف‌های سفالی به دست آمدند که آنها در خاندان‌های یک قبطه و دو قبطه عادتاً تیار کرده می شدند. غیر از ظرف‌های سفالی از حدود شهرک سرز اینچنین خاندان‌های زیادی یک قبطه و دو قبطه نیز به دست آمده بودند که گواه از آن می‌دهند که محض در همین دوره الکی هنر کلالگری به یک سطح بلند ترقیات خود رسیده بود. نقش ظرف‌های سفالین و مثل دیگر هنرهای قدیمی مردمی ما از جمله میزگری، صنعت تصویری، کنده‌کاری و گلدوزی به نمودهای گوناگون تقسیم شدند، از جمله هندسوی، اسلامی و زومورفی که در نوبت خود معنی و رمزهای خاص داشتند. ما در ظرف‌های اصل برنج بیشتر نقش‌های عمودی و افقی را می‌بینیم و نقش‌های عمودی اینها آنقدر دراز نیستند که افاده کننده باریدن باران است و اون نقش‌هایی که افقی هستند این آب جاری را افاده می‌کنند. البته ما یادگاری های خیلی قدیمی آریایی را می دانیم که در اینجا ظرف های خیلی گوناگون با نقش های مختلف کشف شدند و از مشهورترین
ظرف‌هایی که یادگاری منسوب تمدن آریایی با عصر برنج مثلا تعلق داشته، این سیالک می باشد که سیالک با ظرف‌ها با نمونه‌های سفالگری منقش و جالب و جذاب خود در جهان مشهور است. و ظرف‌هایی که سفالی که از سر از به دست آمدند، آنها نقش‌های گوناگون داشتند، بسیارتر در خود نقش‌های هندسی را انعکاس می‌کردند و باید قید نمود که این نقش‌ها معنای رمزی داشتند و نگفته نماند که نقش‌های آنها عادتاً از انگاب بودند، یعنی از رنگ رستنگی تیار کرده می‌شدند و با نقش‌هایی که با ظرف‌های سفالی که در منطقه‌های همسایه کشورها خصوصاً در مدنیت‌های ترکمنستان جنوبی، بلوچستان و سیستان باقی موندند تا حاضر، با آنها عمومیت زیاد دارند و اینچنین در برابر این باز از آنها فرقیت نیز دارد که شهادت از آن می‌دهد که سر از میان با همسایه کشورهای خود رابطه‌های تجارتی نیز داشتند. یکی از خصوصیت‌های اساسی سفالگری تاجیکان یا که سفالگری تاجیکانه این در ظرف‌های سفالی جا نمودن نقش‌های گوناگون می باشد. اصلاً محققان نقش‌های ظرف‌های سفالی را با گروه‌های گیومتری، اسلیمی یا نباتی و اپیگرافی و همچون زومورفی جدا کردند. ببینید که اگر ما مثال انیق بیاریم، از قصر هولبوک ظرف‌های گوناگون یافت شد و یک شاکاسه یافت شد که این شاکاسه از گلمایه محلی ساخته شده است و با استفاده از مینرال‌های گوناگون به همین رنگ عمومی شاکاسه سفالی یک رنگ شیرمانند دادند و یک نقش اپیگرافی در همین شاکاسه است و البته در این شاکاسه کتیبهش کتیبه کفی است و در آنجا نوشته شده است که الحد من علامت الفقد، یعنی قهر و غضب نشان باختن است، نشان بای دادن است. ببینید که در زمان سامانیان در یک ظرف سفالی چنین سخنان حکمتبار نوشته شده است. رشد هنر سفالپزی در همه دوران یخیله نبود. مثلا در عصر برنجی رشد نموده باشد، مرحله اوج علوی آن در عهد سامانیان دیده می شد. ولی بدتر بعد استیلای مغول عصر 13 اون کمی تنزل یافت. اما در آخر عصرهای 14 و 15 استحصال ظرفهای منقش سیردار اوج گرفت. و یکی از شاخه های صنعت کلالگری این ساختن بوتک ها، پیکره های ایزدان در عهد باستان می باشد که تندیسگیری ایزدان و همچنین سران و سروران و پادشاهان از مواد گل به عنوان پیکره، مجسمه، بوتک می ساختند و مورد پرستش و نیایش قرار داده می شد. در زمان هلینی باشد صنعت کلالگری خیلی و خیلی هم ترقی می یابد، چون که در این دوره صنعت یونانی با صنعت محلی باختری آمیزش می یابند که در نتیجه یک صنعت خیلی هم گسترده و تشکل یافته به وجود می آید. و اگر ما به آثار سفالی این دوره نظر کنیم به خوبی پی می بریم، می فهمیم که صنعت کلالگری مخصوص در این دوره خیلی هم ترقی می کند. عصرهای 18-20 نیز این هنر میان تاجیکان خیلی معمول بود. خاصه در شهرهای کلان تاجیک نشین، شهر سبز، بخارا، سمرقند، قره‌طاق، سرخواسار، خیوه، خوجند، عنعنه‌های کلالگری رواج یافته، نمونه‌های عالی آن را در آثارخانه‌های کشور دیدن ممکن بود. البته ببینید که حالا ما که در یکی از حجره‌های فاندی آثارخانه ملی تاجیکستان قرار داریم،
در اینجا بیشتر سفالهای معاصری سرداری زمان شوروی به نظر می رسند و آن ظرفهایی که در اطراف ما هستند، این ظرفها بیشتر از دو هنرمند از طرفی یا که از جانب هنرمندان عائله‌های مولانوفا و صاحب‌وفا که در ولایت سوق زندگی می‌کردند اینها استحصال شدند و ببینید که هم مولانوفا و هم صاحب‌وفا آنها در تکیه به عنعنه‌های قدیمه و اصلی میانگی کلالگری و سفالپزی تاجیکان ظرف‌های گوناگون خود را استحصال کردند و آن ظرف‌هایی که در اینجا می‌بینیم البته این خودش یک راه استحصال خود را دارد و بخصوص ما می‌دانیم که برای استحصال ظرف‌های سفالی پیش از همه درست و با صفت بلند تیار کردن گلمایه است. گلمایه یعنی که همون خاکی که آن را با آب آمیزش می‌دادند و آن را می‌خلیدند. حتی ببینید که در بعضی حالت‌ها استحصال ظرف‌های بلند صفت سفالی با خشت پخته قریب مانند است. در پیروی به هنر کلالگری تاجیکان، خلق‌های گوناگونی در منطقه از نقش و نگار تاجیکی استفاده کردند و تا هنوز نام این نقش و رمزها میان آن خلق‌ها تاجیکی است و این گواه از آن می‌دهد که اصالت تاریخی تاجیکان را رسالت پیشگامی و تمدن آفری و فرهنگ سالاری نصیب دانسته که این ما را تنها افتخار است و مسئولیت.